सत श्री अकाल जी। थोड़े रूबरू होए आ गल्लां बड़ियां गंभीर आ। सब तो वड्डी ते पहली गल साडे इष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी फिर होनी, अंग गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे खिलारे जाने। सो हुण इहदे ते जे असीं गल ना करदे या मैं गल ना करदा, किते ना किते मेरी रूह नहीं मननी सी, या अंदरों जिहड़ी असीं आपदा दुख ते गुस्सा भी जाहिर करना चाहुंदे आ, वो गल नहीं सामने आउणी सी। गल गंभीर क्यों है ये असीं समझीए। पहलां 2015 च भी किसान संघर्ष चल रहा सी, उस वेले भी कल दे दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई, तो हुण भी उसे जमा पड़ाव ते आके खड़े हैं असीं। सो ये आपस च किते ना किते कोरिलेट करदी है गल। पर इदों पहलां गल असीं एक होर समझीए, जे असीं आपदे इष्ट दी या श्री गुरु ग्रंथ साहब दी आप पहरा ही नहीं दे सकते, सुरक्षा ही नहीं कर सकते, फिर साडे च रह की गया, फिर साडे पल्ले की आ। फिर बड़ियां बड़ियां गल्लां करके असीं कहने आ भी असीं इतिहास सिरजांगे, असीं कौम नूं बचावांगे, पंजाब नूं बचावांगे। जे असीं आपदे गुरुआं दी जिन्हां ने पंजाब नूं सिरजिया उन्हां दे फलसफिਆਂ दी असीं रखिया नहीं कर सकते, भी पिंड वाले पहरा ला देण। जिवें रौल लगदी आ घर वाइज पिंड च जे 500 घर आ तो 500 घर एक एक करके पहरा ला देण। जिद्दें एक घर का पहरा लग्या उहदी बारी 2 या 3 महीनों बाद फिर आऊगी। जे असीं इन्ना भी नहीं कर सकते तो फिर असीं कहने आ भी बेअदबियां नूं रोक लांगे, या असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जिहड़े साडे इष्ट आ उन्हां नूं समर्पित आ। तो मैनूं लगदा किते ना किते साडे च उस समर्पण च कमी आ। इस गल नूं समझण दी जरूरत आ। हुण जे असीं वो बंदा जिहड़ा फड़िया गया, पिंड वालियां ने फड़ के उहनूं पुलिस नूं देता, ते गल की कही जा रही है भी वो तो जी वो तो नशेड़ी आ, या वो नशे च सी, या कोई उहदे च मानसिक तौर ते खराबी आ। हुण जिहड़े मानसिक तौर ते खराबी हुंदी आ या नशे च जिहड़े आके बंदे ये काम करदे आ, उन्हां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप ही क्यों लभदे आ। सो गल कल्ली आपां जिहड़ी ये समझण दी जरूरत आ भी ये किते ना किते इहदे पिछे कोई बहुत वड्डी चाल पई आ। पिंड वालियां नूं चाहीदा सी भी उस बंदे नूं फड़ के पहलां ओह तां पुੱਛ-ਗਿੱਛ करो। जदों असीं देई पुलिस नूं दित्ता, अगले तां इह पहिलां ही कियास लाई बैठे हुंदे आ भी पुलिस ने करना की आ। पुलिस ने तां जिहड़े आम तौर ते कोई 295A दा परचा उही पा देना उन्हां ते मुड़ के बरगाड़ी चों कुछ नहीं निकलिया, उत्थे नहीं सानूं पता लग्या हजे तक जो बेअदबियां होईयां, हुण की पता लग जू। सो पहिलां सानूं आप पिंड वालियां नूं पुੱਛ-ਗਿੱਛ करनी चाहिदी सी, बई दस तेरे पिछे कौन आ, ये गल इहदी जड़ कित्थे पई आ। सो हुण जे असीं शंभू मोर्चे ते बैठे आ, उदें दा मैं ये गल कही जाना, असीं सारी साडी पंचायत गल कही जांदी आ भी असीं बेअदबियां लई भी बैठे आ। साडा रोह जिहड़ा साडे अंदर गुस्सा मनां दा प्रगट होया इस अंदोलन दे रूप च उभार आया, उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहब दे जिहड़े स्वरूप जिहड़े मिसिंग आ उन्हां लई भी बैठे आ, बेअदबी दीयां घटनावां लई भी बैठे आ, किसानी लई भी बैठे आ, मजदूरां लई भी बैठे आ, नशिਆਂ दे भी विरुद्ध आवाज़ उठाउणी आ, असीं बेरोज़गारी दे भी विरुद्ध आवाज़ उठाउणी आ, साडे पाणीਆਂ ਲਈ भी बैठे आ। गल प्रतੱਖ हो गई लो साडे सामने। सो गल इह आ भी हुण कल्ला चलो गुरुद्वारा साहब की गल नहीं, नाल मंदिरां च भी इन्हां ने तां किते ना किते इहनूं धार्मिक रंगत देनी आ। गुरुद्वारे साहब भी सानूं आप संभालने पैणे आ, मंदिर भी संभालने पैणे आ। इस धार्मिक रंग तो असीं इहदे च नहीं रंगिया जाना। किसानी दा संघर्ष बहुत बड़ा वड्डा अंदोलन आ, लामबंदी बड़ी वड्डी आ, उहनूं असीं समझीए, उहनूं किसे होर पासे ना ले जाइए। स्टेट ते सरकारां ये गल चाहुंदियां भी किसे होर पासे नूं तुर पईए, पर अगली जिहड़ी गल इह आ जी साडे इष्ट ते गल आऊगी, श्री गुरु ग्रंथ साहब ते गल आऊगी, न्याय सानूं उहदा भी चाहीदा। पहली गल तां इह होणी नहीं चाहीदी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ
ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਅਸ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਵਾਟ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ ਅਸ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਵੜਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ੰਭੂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਤਿੱਖਾਪਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IAS ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਅਬੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਰੋ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੋ ਇਕੋਨਮਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੱਲ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲਟਾ ਲਾਂਗੇ, ਭੱਜਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਗ ਬਣੀ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਫੋਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ 'ਚ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਗਰੋ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਲੀਗਲ ਬ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਕੁਝ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਲਾਨ A ਪਲਾਨ B ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਲਾਨ B ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਲਾਨ A ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਪਲਾਨ B ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਪਲਾਨ C ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪਲਾਨ A ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਤੇ B ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ, ਘੋਲ ਲੜੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਆ, ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਲਿਮਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ। ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਗਏ ਹੋਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।